we derived the necessary condition, sufficient condition for existence of extreme values for two variable functions. And there are three conditions, four ultimately, on RT and RT minus S square, where R was the notation for second order derivative partially with respect to x, t for second order derivative partially with respect to y, and s for mixed second order derivative. And these are the conditions to examine whether maxima or minima or neither, that is saddle point, exist at the critical point. Now, now we'll see what's the sufficient condition for existence of maxima or minima at the critical point for three variable functions. Suppose f f is a real valued function, includes three decision variables x, y, z, and also we assume that there is a critical point a, b, c. A, B, C is a critical point or a stationary point. Now we need to check whether the function consists maxima or minima or nothing at this critical point. And these three are the required conditions to examine for maxima, minima, or saddle point at the critical point ABC. To mention these required conditions, initially we'll define some notations. The first notation is capital A. Okay, before this, since A, B, C is a critical point, so at this point, all the first order derivative value should be 0. Since it's the definition of our critical point. Since ABC is the critical point, so first order derivative with respect to x, with respect to y, with respect to z at this point A, B, C should be 0. These are the necessary condition. These three are the necessary condition, and also we can write this from the definition of critical point. Now to mention or derive the sufficient condition, will define some additional notations. First one is capital A. Capital A is the mixed second order derivative with respect to x value at the critical point ABC. Capital B, the value of the second order derivative with respect to y at the critical point. Capital C, this C should be capital, okay? And this critical point C is a smaller letter, smaller alphabet. Now capital C is the value of the second order derivative with respect to z at the critical point. Now F, capital G, capital H. Capital F for YZ, capital G ZX, XY. So it's rotating cyclically. YZ, then ZX, then XY. Then the conditions are these three. For the maximum value, to get the maximum value at the critical point, the sufficient condition is capital A is negative, okay. If we see this determinant, A, B, C,
Look, how am I writing this? A, B, C, then F, F, G, G, H, H. Determinant. A, B, C, F, F, G, G, H, H. So in this determinant, if we consider its a matrix, in this matrix, what will be the first principal minor? First principal minor কত? Minor পড়ছো না? Hello? BC minus F square. মাইনর এগুলো ওই যে নির্ণয়কে মাইনর আরেকটা কি যেন ছিল, ইন্টারমিডিয়েটে শিখছো না, AB minus H square. আরেকটা কি যেন শিখেছিলাম যে নির্ণায়ক, সরি, ইনভার্স বের করার ক্ষেত্রে একটা ছিল মাইনর আর একটা কোফ্যাক্টর কোফ্যাক্টর। ফার্স্ট প্রিন্সিপাল মাইনর কোনটা এখানে? ফার্স্ট প্রিন্সিপাল মাইনর হচ্ছে BFFC শুধু এইটা এ 11 নিয়ে, এরপরে হচ্ছে 2 অর্ডারের নিয়ে, সেকেন্ড প্রিন্সিপাল মাইনর হচ্ছে এইটুকু নিয়ে, দ্যাট ইজ এ বি এইচ এইচ, এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রিন্সিপাল মাইনর। এরপরে থার্ড প্রিন্সিপাল মাইনর, এটা যেহেতু থার্ড অর্ডার, তাহলে এই পুরোটা নিয়ে যদি ডিটারমিনেন্ট বের করো তাহলে সেটা হবে থার্ড প্রিন্সিপাল মাইনর। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। তাহলে প্রথমটা ফার্স্ট প্রিন্সিপাল মাইনর ইজ ক্যাপিটাল এ, সেকেন্ডটা হচ্ছে 2/2 অর্ডারের, তুমি প্রথম থেকে এই কর্নার থেকে 2/2 অর্ডারের ডিটারমিনেন্ট নিবা, সেটা হবে সেকেন্ড প্রিন্সিপাল মাইনর। তারপরে এখান থেকে 3/3 নিলে থার্ড। জি স্যার, স্যার এটা আমাদের লিনিয়ারে করেছিল। তারপরে যদি ফোর্থ অর্ডারের নাও, ফোর্থ অর্ডারের প্রিন্সিপাল মাইনর যদি বের করতে চাও, ফোর্থ প্রিন্সিপাল মাইনর, তাহলে এখানে 4/4 এই কর্নার থেকে 4/4 ডিটারমিনেন্ট নিতে হবে। সো দেখো এই যে ক্যাপিটাল এ ফার্স্ট প্রিন্সিপাল মাইনর, এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রিন্সিপাল মাইনর, আর এটা হচ্ছে থার্ড প্রিন্সিপাল মাইনর অফ দ্য ম্যাট্রিক্স এ বি সি এফ এফ জি জি এইচ এইচ। প্রথমটা অবশ্যই নেগেটিভ ম্যাক্সিমার জন্য, সেকেন্ডটা পজিটিভ, থার্ডটা নেগেটিভ, মানে চেঞ্জ হচ্ছে। প্রিন্সিপাল মাইনরস ভ্যালু আর চেঞ্জিং অল্টারনেটিভলি, একটার পর একটা চেঞ্জ হচ্ছে। প্রথমটা নেগেটিভ দিয়ে শুরু হচ্ছে ম্যাক্সিমার জন্য। ম্যাক্সিমার জন্য যদি প্রিন্সিপাল মাইনরের ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হয় নেগেটিভ থেকে শুরু করে, ফার্স্ট প্রিন্সিপাল মাইনর ইজ নেগেটিভ, সেকেন্ড প্রিন্সিপাল মাইনর ইজ পজিটিভ, থার্ড প্রিন্সিপাল মাইনর ইজ নেগেটিভ। এটা হচ্ছে নেসেসারি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হওয়ার সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন এট দ্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট। সিমিলারলি মিনিমাম হওয়ার কন্ডিশন হচ্ছে সবগুলো একই সাইন হবে, the values should be in same sign. First one is positive, first principal minor is positive, second principal minor is also positive, third principal minor is also positive. ওকে, দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? জি স্যার। জি স্যার। যদি সবগুলো সেম সাইনের পাওয়া যায়, পজিটিভ পজিটিভ পজিটিভ, দেন ওই ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এ আমাদের অবশ্যই মিনিমাম, লোকাল মিনিমাম বা মিনিমাম জি ভ্যালু আছে। আর যদি এই দুইটার একটাও মেইনটেইন না করে, মনে করো প্রথমটা পজিটিভ আসলো, দ্বিতীয়টা নেগেটিভ আসলো, দেখো প্রথমটা কি বলছি, পজিটিভ। প্রথমটা পজিটিভ, ফার্স্ট ওয়ান ইজ পজিটিভ বাট সেকেন্ড ওয়ান ইজ নেগেটিভ। নেগেটিভ, তাহলে কি কোনোটা মানতেছে? না স্যার।
সো মানে এরকম যে কোনো কন্ডিশনই যেভাবে আসুক না কেন, যদি 1 to নেগেটিভ both are not satisfied, one না and two both are not satisfied entirely, সম্পূর্ণভাবে যদি স্যাটিসফাইড না হয়, একটা সত্য হতে পারে, দুইটা সত্য হতে পারে, কিন্তু তৃতীয়টা বা যে কোনো একটা দেখা গেল যে সত্য হচ্ছে না, তাহলেই হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের বলতে হবে যে ম্যাক্সিমা মিনিমা কিছুই নেই, দ্যাট ইজ স্যাডেল পয়েন্ট। এই দিস ইজ আওয়ার স্টেটমেন্ট, এটা হচ্ছে আমাদের স্টেটমেন্ট অফ সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন। এখন আমরা এটা প্রমাণ করব। স্যার 2 নাম্বারটার ক্ষেত্রে তো বললেন যে সেম সাইন যদি হয়, তো যদি তিনটাই যদি নেগেটিভ হয় তাহলে? না না না, সেটাই তো বলতেছি যে সেম সাইন বাট পজিটিভ, পজিটিভ পজিটিভ পজিটিভ, নেগেটিভ না, সবগুলো সেম সাইন বাট পজিটিভ দিয়ে, ওকে স্যার। নেগেটিভ দিয়ে না। আচ্ছা, আমরা যে ফার্স্ট অর্ডার শুধু সিঙ্গেল ভেরিয়েবল এর ক্ষেত্রে, সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ফাংশনের ক্ষেত্রে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ ম্যাক্সিমার জন্য কি হতে হয় ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে? লেস দ্যান 0 নেগেটিভ না? লেস এই দ্যান যে হ্যাঁ, এই স্যার। যে এইটা সেইটাই নেগেটিভ দিয়ে শুরু হবে। ওকে, মনে করো যদি একটা ডিসিশন ভেরিয়েবল হয়, তাহলে অবশ্যই এটা মেনটেন করতে হবে, প্রথমটা সত্য হবে। জি স্যার আবার যদি মিনিমা থাকে, তার মানে তখন কি হয়, সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ, ম্যাক্সিমাম হয়। সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ মিনিমার জন্য সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ কি হতে হবে, পজিটিভ হতে হবে। এই যে পজিটিভ। পজিটিভ, এই যে পজিটিভ। ওকে, জি স্যার। যদি দুইটা ডিসিশন ভেরিয়েবল হয়, তখন দেখো এই শুধু এই দুইটা থাকবে, তৃতীয়টা আর নাই, শুধু দুইটা। এই দুইটা দেখো আবার এই যে আমরা যে প্রিভিয়াস ক্লাসে শিখে আসছি সেগুলোই, এই যে RT মাইনাস এস স্কোয়ার, এই যে আর লেস দ্যান জিরো RT মাইনাস এস স্কোয়ার কি, আর লেস দ্যান জিরো RT মাইনাস এস স্কোয়ার মানে কি, পজিটিভ না? জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। এখানে আর স্মল আর, এই স্টেটমেন্টে হচ্ছে ক্যাপিটাল এ, ক্যাপিটাল এ হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, আর ওই স্টেটমেন্টে সেটা কি ছিল, স্মল আর ছিল না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এইটা দেখো, এটা হচ্ছে স্মল আর, আর এই যে আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার আসবে এখান থেকে, দেখো সেটা পজিটিভ, এখানেও আর টি মাইনাস এস স্কোয়ার পজিটিভ। সো কোনোটা ভায়োলেট করতেছে না, একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। Okay, let's try to prove it. We need to prove it by using Taylor series expansion. Suppose this is our critical point ABC. Now, if we consider the increment HKL, HKL, increment H for small increment for X value, K small increment for Y value, and L increment for Z value. Then by using Taylor series expansion, we can write this. দেখো তো এটা লিখতে পারি কিনা? জি স্যার। জি আমরা স্যার এটা অনেকবার ইউজ করছি, লাস্ট থিওরামটাতেও ইউজ হয়েছে। এবার আমরা এই পর্যন্ত নেব, থার্ড থার্ড ডিগ্রি পর্যন্ত, সেকেন্ড ডিগ্রি পর্যন্ত নেব, থার্ড ডিগ্রি থেকে হায়ার অর্ডার টার্ম নেগলেক্ট করে দেব, কারণ থার্ড ডিগ্রি এই সেকেন্ড ডিগ্রি পর্যন্ত দেখো আমাদের সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ আসবে নাকি? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার এই যে এটা স্কোয়ার যদি ভেঙে দাও, তাহলে আসবে ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার, সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স। এখানে দিলে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই, এখানে দিলে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু জেড, তারপর টু এ বি দিলে সেকেন্ড অর্ডার মিক্সড ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স ওয়াই, সেকেন্ড অর্ডার মিক্সড ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই জেড, তারপরে আবার সেকেন্ড অর্ডার মিক্সড ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু জেড জেড এক্স। এক্স। সো এইখান থেকে এই যে স্কোয়ার থেকে তুমি সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ পেতে পারো। সো এই কারণে আমরা এই স্কোয়ার পর্যন্ত নেব, যেহেতু আমাদের স্টেটমেন্টে যেটা এখানে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ আমরা কনসিডার করছি, আর থার্ড ডেরিভেটিভ গুলো আমরা বাদ দিয়ে দেব, থার্ড ডেরিভেটিভ গুলো বাদ দিয়ে দাও। এরপর হোল স্কোয়ারে যে দেখো ভেঙে দিছে লেফট হ্যান্ড সাইড, we are calculating now left hand side.
হোল স্কোয়ার দিয়ে দিছে, ভেঙে দিছে হোল স্কোয়ার, ভেঙে দিয়ে এরকম আসলো। দেখো তো ঠিক আছে কিনা। জি স্যার। ওকে, এবার আমরা সবার কাছে দিয়ে দেব এই এফ ফাংশনাল ভ্যালুটা, সবার কাছে দিয়ে দেব। Now we'll distribute this. Okay, now in the left hand side, the first term is f of ab. We can take it to left hand side. So left hand side finally becomes this: f of a plus a is comma b plus k comma c plus l minus f of ab equals to. Now if we distribute this f from the first term, h into f of f should be differentiated with respect to x. So f of x at a b c. Okay, জি স্যার। so আমরা এইখান থেকে এটা লিখলাম h f of x, h f of y, l f of z at a b c পয়েন্টে। ওই a b c পয়েন্ট আমরা মনে মনে না লিখি, সমস্যা নাই। ওকে, ঠিক অনুরূপভাবে এই এফটা থার্ড টার্মের এফ, এটা সবার কাছে এখানে দিয়ে দেই ভেতরে। সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স আছে, সো সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ করলে এফ অফ এক্স এক্স, এফ অফ ওয়াই ওয়াই, এফ অফ জেড জেড, এভাবে সবগুলো দিয়ে দিলাম। যে যেভাবে আছে তার ওভাবে অর্ডারটা লিখলাম এখানে এক্স ওয়াই। তাহলে এটা নোটেশন আকারে কিভাবে লিখবো আমরা? এটাকে বলো তো দেখি, এফ অফ কি লিখবো? f of xy. নো xy ওয়াই এক্স। yx ওয়াই এক্স। x এটা বলেছিলাম অনেক আগে। দেখো ভেতরে যেটা আছে সেটা প্রথমে শুরু হয়, তাহলে এখানেও এইভাবে এফ অফ ওয়াই এক্স। দেখো তো এফ অফ ওয়াই এক্স লিখছে কিনা। এফ অফ ওয়াই এক্স লেখে না, এক্স ওয়াই লিখছে। আর যেহেতু হায়ার অর্ডার ডেরিভেটিভ করা যাচ্ছে এখানে, টেলর সিরিজ হওয়ার শর্ত কি বলো তো? টেলর সিরিজ হওয়ার শর্ত কি ছিল? যদি Smooth function. যদি ফাংশনটা স্মুথ হয় বা সকল অর্ডারের ইনফাইনাইট তম ডেরিভেটিভটাও কন্টিনিউয়াস হয় নাকি। জি স্যার। আর ফাংশন যদি দেখো, এটা কি আমরা করেছিলাম যে এফ অফ এক্স ওয়াই আর এফ অফ ওয়াই এক্স দুইটা ভিন্ন জিনিস, বাট এই দুইটা জিনিস সমান হয় একটা বিশেষ সিচুয়েশনে বা বিশেষ শর্ত অনুযায়ী। সেই শর্তটা কি মনে আছে? যদি এই দুইটা সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ এই যে করলাম, এই দুইটা যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলেই সমান হবে, আদারওয়াইজ এই ভ্যালু দুটা কখনো সমান হতে পারবে না যদি কন্টিনিউয়াস না হয়। আমরা তো বলতেছি টেইলর সিরিজ এক্সপানশনের জন্য তো অবশ্যই ইনফাইনাইট অর্ডার পর্যন্ত ডেরিভেটিভ করতে পারবা, তার মানে অবশ্যই কন্টিনিউয়াস না হলে কি যেতে পারবা? না স্যার। সেকেন্ড অর্ডার কন্টিনিউয়াস না হলে কি থার্ড অর্ডার যাওয়া যাবে? না। না স্যার। তার মানে অবশ্যই এই যে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ এক্সপ্রেশন এগুলো কন্টিনিউয়াস। যেহেতু কন্টিনিউয়াস তাহলে এফ অফ এক্স ওয়াই আর এফ অফ ওয়াই এক্স দুইটা অবশ্যই সমান। সমান। এই কনসেপ্টে এটা এইখানে এফ অফ এক্স ওয়াই লিখছে, তারপরটা হচ্ছে এফ অফ ওয়াই জেড জেড এক্স এভাবে লিখে দিছে। আচ্ছা, দেন নেসেসারি কন্ডিশনে আমাদের বলা ছিল ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ গুলো কি হওয়া উচিত এট দ্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এবিসি তে? জিরো। 0। আচ্ছা, আরেকটু কারেকশন করে নাও সবাই। এখানে এই যে এখানে এইচ স্কোয়ার মিসিং আছে, কে স্কোয়ার শুড বি and also L স্কোয়ার। দেখো তো ঠিক আছে কিনা। জি স্যার। এই যে এখানে দেখো এই যে এইচ স্কোয়ার আছে না, এই যে
হ্যাঁ স্যার। এখানে এইচ স্কোয়ারটা মিস আছে, সো এইচ স্কোয়ার কে স্কোয়ার এল স্কোয়ার শুড বি পুটেড, এগুলো লিখতে হবে। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। ওকে, দেন মুভ অন। আচ্ছা, স্কোয়ার দিয়ে দিলাম। এবার ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ গুলো জিরো বসিয়ে দাও। এই এক নাম্বার ইকুয়েশন বা 1 নাম্বার ইকুয়েশন, এখানে জিরো বসিয়ে দিলে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে 1/2 ফ্যাক্টোরিয়াল, আর R3 তুমি নেগলেক্ট করে দাও, যেহেতু স্কেল খুব স্মল পজিটিভ নাম্বার, আর 3টা আমরা নেগলেক্ট করে দিলাম এবং বড় অর্ডারের গুলো বাদ দিয়ে দিলাম। সো শুধু কি থাকবে, শুধু এইচ স্কোয়ার। দেখো এখানে সবগুলোতে কিন্তু মিস আছে স্কোয়ার, এইচ স্কোয়ার কে স্কোয়ার এল স্কোয়ার, এখানেও এইচ স্কোয়ার কে স্কোয়ার এল স্কোয়ার। ক্যাপিটাল এ লিখেছি কোথায়? দেখো এই যে এখানে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স অফ এফ এট এ বি সমান সমান কি দেওয়া ছিল, স্টেটমেন্টে ধরেছিলাম এ দেওয়া ছিল। ক্যাপিটাল এ। ক্যাপিটাল বি ছিল সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই। সো এই যে এখানে এইচ স্কোয়ার, এটাকে লিখতে পারবো ক্যাপিটাল এ কে স্কোয়ার, এটাকে লিখতে পারবো ক্যাপিটাল বি, এটাকে ক্যাপিটাল সি, এটাকে কি লিখতে পারবো এক্স ওয়াইটা কি ধরা হয়েছে, এক্স ওয়াইটা ধরা হয়েছিল এইচ, এক্স ওয়াইটা কি এইচ। তাহলে এটা হবে 2h কে ক্যাপিটাল এইচ। এই যে দেখো 2h কে ক্যাপিটাল এইচ, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। তারপরে 2kl ক্যাপিটাল এফ, 2lh ক্যাপিটাল জি, এভাবে আমরা নোটেশন গুলো ইউজ করে ছোট করে নিলাম। আর 3 বাদ দিয়ে দাও, ফাইনালি এটা থাকবে। এবার এখানে সবগুলোতে স্কোয়ার আছে, স্মল স্কোয়ার সি স্কোয়ার। ওকে, এখন আমরা হোল স্কোয়ার আনার চেষ্টা করব। হোল স্কোয়ার আনার জন্য এখানে দেখো এইচ এ স্কোয়ার আছে, সো আমরা যদি এইচ এ এটা লিখতে চাই, তাহলে একটা এইচ স্কোয়ার অতিরিক্ত আনতে হবে না? স্যার এখানে তো এইচ স্কোয়ারই হওয়ার কথা। ও সরি, হ্যাঁ এইচ স্কোয়ার তো আছে, এ স্কোয়ার আনার জন্য এ সরি এ এখানে আছে শুধু এ, কিন্তু আমরা যদি এইচ এ হোল স্কোয়ার লিখি একটা এ অতিরিক্ত আসবে না? জি হ্যাঁ স্যার। স্যার। তার মানে একটা এ অতিরিক্ত আনার জন্য আমরা আবার একটা এ দ্বারা ভাগ করে দেব, নিচে এ দ্বারা ভাগ করে দিলাম, আর উপরে সবাইকে এ দ্বারা গুণ করে দিলাম। দেখো তো বুঝতে পারছি কিনা? এই স্কোয়ার গুলো লিখে নাও, নিচে এ দ্বারা ডিভাইড করে আবার সবাইকে এ দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম। আচ্ছা এবার দেখো, তাহলে আমরা এই ফার্স্ট টার্মটাকে লিখলাম এইচ এ হোল স্কোয়ার। আচ্ছা এবার এইটাকে যদি তুমি একটু অবজার্ভ করো, 2 ইন্টু এইচ এ আছে, এখানে জি কি স্যার, এইচ এ আছে আছে? জি স্যার। আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার। এইচ এর সাথে তাহলে আর কি কি মাল্টিপ্লাই আছে? কে এইচ। কে এইচ। তাহলে এখানে মনে মনে কে এইচ যদি লিখো, তাহলে দেখো 2a এটাকে মনে মনে এ ধরতে হবে পুরোটাকে, আর কে এইচটাকে মনে মনে কি ধরতে হবে? বি। বি ধরতে হবে। তার মানে আমাদের কে এইচ হোল স্কয়ার, কিন্তু কে এইচ হোল স্কয়ার কি আছে? নাই। না স্যার। নাই। আচ্ছা আবার এইচ এ দেখো, আমরা তো এই যে এখানে এইচ এ তো আছে, এইচ এ হোল স্কয়ার এটা তো আছে। দেখো এইচ এ এইখানে আছে না লাস্ট টার্মটাতে? জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে 2 ইন্টু এইচ এ ইন্টু এখান থেকে কি লিখতে পারো? এলজি। এল স্মল এল ক্যাপিটাল জি। তার মানে এটাকে যদি এ ধরো, মনে মনে বি ধরতে হবে কাকে? এল স্মল এল জি হোল স্কয়ার, মানে এল স্কয়ার জি স্কয়ার। এল স্কয়ার জি স্কয়ার কি আছে?
উম, নাই আছে? স্যার। নাই। তাহলে এক কাজ করো, এখন নাই স্যার। আমরা জোর করে দেখো যেগুলো যেগুলো হোল স্কয়ার তুমি মনে মনে ক্যালকুলেশন করছো, এ এইচ জি এল এইচ কে হোল স্কয়ার লিখলাম। এটাকে যদি এখন ভাঙো, এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কয়ার সূত্র ছোটবেলা যে শিখে আসছো, এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস সি স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস 2bc প্লাস 2ca, নাকি? জি স্যার। আচ্ছা দেখো, হোল স্কয়ার যদি মনে মনে ভাঙো, প্রথম টার্মটা আসবে এ স্কয়ার এইচ স্কয়ার। এ স্কয়ার কি আগে আছে প্রিভিয়াস? জি স্যার। আছে, তাহলে এটা লেখার দরকার নেই, এটা আছে, এটা শেষ, লেখা হয়ে গেল। তারপরে বি স্কয়ার, জি স্কয়ার এল স্কয়ার, জি স্কয়ার এল স্কয়ার কি এখানে আছে? না স্যার। স্যার। তাহলে মাইনাস জি স্কয়ার এল স্কয়ার লিখলাম। সি স্কয়ার এইচ স্কয়ার কে স্কয়ার, এইচ স্কয়ার কে স্কয়ার কি এখানে আছে? না না, স্যার। না স্যার। তাহলে মাইনাস এইচ স্কয়ার কে স্কয়ার লিখলাম। দেন 2ab 2 ইনটু 2 ইনটু AH ইনটু GL, দেখো তো 2 ইনটু AH ইনটু GL আছে? হ্যাঁ স্যার। এই যে আছে, আছে না? জি স্যার। তাহলে এইটা লেখা হয়ে গেছে, এই যে হোল স্কয়ারের ভেতরে চলে আসে, এটা ওই টার্মটা এই হোল স্কয়ারের ভেতরে আছে। দেন 2BC 2BC কত হবে বলো তো? 2 ইনটু GLHK, GLHK আছে? দেখো তো GLHK, এই যে যে দুইটা টার্ম আছে এখানে, GLHK আছে? না স্যার। না তাহলে স্যার। তাহলে তুমি ওটা ওটা বেশি লিখছো, এর জন্য আবার মাইনাস করতে হবে, যে মাইনাস করলাম। ওকে, হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। দেন CA, CA 2CA করলে কত হবে? এইচ এইচ 2HK 2HK দেখো এই যে আছে, তাহলে এটা লেখা হয়ে গেছে। তাহলে অবশিষ্ট কয়টা রইলো টার্ম এখানে? অবশিষ্ট আগের লাইনে কয়টা রয়ে গেছে? তিনটা। এই তিনটা লেখো, এই যে কে স্কয়ার AB এল স্কয়ার AC 2KL AF। ওকে, এটা করছি যে হোল স্কয়ার যাতে আসে, যেটা হোল স্কয়ার আনা দরকার হচ্ছে আমাদের, বলতে পারবো স্ট্রিক্টলি পজিটিভ, এই কারণে। আচ্ছা, তাহলে এটুকু তো ক্লিয়ার, এই লাইনটা কিভাবে আসলো? জি স্যার। জি আচ্ছা স্যার। এবার দেখো, এবার আমরা এইখানে কে স্কয়ার আছে, এইখানে কে স্কয়ার আছে, কে স্কয়ার কমন নিতে পারবো? হ্যাঁ স্যার। দেখো AB মাইনাস AC স্কয়ার আসছে? জি স্যার। জি স্যার। AB মাইনাস AC স্কয়ার কিন্তু আমাদের স্টেটমেন্টে আছে। এই যে এই ডিটারমিনেন্টকে যদি তুমি ভাঙো, কি আসবে? AB মাইনাস এইচ স্কোয়ার। AB মাইনাস AC স্কয়ার। দেখো যে আমাদের আস্তে আস্তে সেগুলো আসতেছে, সেকেন্ড প্রিন্সিপাল মাইনাস। আস্তে আস্তে আসতেছে। আচ্ছা, আর এই যে যেখানে 2 সম্পৃক্ত আছে সেখান থেকে দেখো কি কমন নিয়ে যেতে পারে? 2 সম্পৃক্ত যে দুইটা টার্ম, সেখান থেকে KL কমন নেওয়া যেতে পারে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। শিওর? হ্যাঁ স্যার। এই তো। আর অবশিষ্ট দুইটা থেকে কি কমন নেওয়া যেতে পারে? L স্কয়ার, G স্কয়ার L স্কয়ার AC L স্কয়ার, L স্কয়ার কমন নিলাম। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের আফটার সিম্পলিফাইড ফর্ম। কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? বলো তো। না স্যার। আচ্ছা, এবার আমরা ম্যাক্সিমার জন্য কন্ডিশন বের করব। সাপোজ ম্যাক্সিমা আছে, যদি ম্যাক্সিমা থাকে এবি পয়েন্টে, যদি এবি সি পয়েন্টে ম্যাক্সিমা থাকে, তাহলে এই পয়েন্টে ভ্যালু আশেপাশে ভ্যালুর চাইতে কি হবে? এটা হচ্ছে আশেপাশে ভ্যালু, আর এটা হচ্ছে এবি পয়েন্টে ভ্যালু। এবি পয়েন্টে যদি ম্যাক্সিমা, এবিসি পয়েন্টে ম্যাক্সিমা থাকে, ইট শুড বি হায়ার অর গ্রেটার দেন দ্য আদার্স ভ্যালুস। তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা কি হওয়া উচিত? নেগেটিভ। 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 সো আমরা বললাম যদি ম্যাক্সিমা থাকে তাহলে অবশ্যই এটা নেগেটিভ হবে, নাকি? জি স্যার। এটা জি নেগেটিভ স্যার। হওয়া মানে রাইট হ্যান্ড সাইডটাও নেগেটিভ হতে হবে। হ্যাঁ। রাইট হ্যান্ড সাইড নেগেটিভ নাও,
রাইট হ্যান্ড সাইড নেগেটিভ নিলাম। সো এই হচ্ছে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড নেগেটিভ ধরলাম ম্যাক্সিমা ধরে। আবার যদি মিনিমা ধরি তাহলে এটা হবে পজিটিভ মিনিমার জন্য। আচ্ছা এবার দেখো এই যে হাফ, এটা সারা জীবন পজিটিভ। এ ক্যাপিটাল এ হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স, সেটা পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে। এখন জিরো হতে পারবে না, জিরো হলে তো এটা ইনডিটারমিনেন্ট, জিরো হওয়া যাবে না। যদি এ আর এই যে দেখো থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে একটা এক্সপ্রেশন, দুইটার গুণফল কি আছে? less than 0 নেগেটিভ। তার মানে এই যে ভেতরে যে স্কোয়ার এটা আছে এটা তো সবসময় পজিটিভ না? কোনো কনফিউশন আছে? না স্যার। পজিটিভ। এখন রিমেইনিং এইগুলো যদিও পজিটিভ হয় তাহলে আমি বলতে পারবো ভেতরের টুকু সম্পূর্ণ পজিটিভ না? বলতে বলতে দ্বিধা আছে? না স্যার। আচ্ছা কিন্তু দেখো এক একটা কেস স্টাডি করো, সবগুলো যতগুলো অপরচুনিটি আছে হওয়ার, প্রথম টার্মটা হোল স্কয়ার এটা সন্দেহ নেই, দ্বিতীয় টার্মটা এইটা যদি নেগেটিভ হয়, এটা নেগেটিভ, এইটা পজিটিভ, এটা পজিটিভ, তাহলে কি আমি বলতে পারবো এই সম্পূর্ণটা পজিটিভ না নেগেটিভ? না স্যার। না স্যার। এটা সব সময় পজিটিভ। আমি বললাম এই টার্মটা নেগেটিভ, এই টার্মটা পজিটিভ, এই টার্মটা পজিটিভ, তাহলে কি বলা সম্ভব থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে পুরো এক্সপ্রেশনটা পজিটিভ বা পুরো এক্সপ্রেশনটা নেগেটিভ? না স্যার। না স্যার বলা যাবে না, কিন্তু হতেও পারে পজিটিভ আবার নাও নেগেটিভ হতে পারে। মনে করো এটা এই পুরো হোল স্কয়ারের পুরোটুকুর মান 2, নেগেটিভের মান হচ্ছে -10, এটার মান ধরলাম 3, এটার মান ধরলাম 4, তাহলে পুরোটা কি আসলো? নেগেটিভ। পুরোটা পজিটিভ না নেগেটিভ? নেগেটিভ। নেগেটিভ। নেগেটিভ নেগেটিভ। আবার এরকম হতে পারে এইটার মান যদি ধরলাম 8, যদি আসতেই পারে বিভিন্ন কেসের জন্য বিভিন্ন রকম, এইটার মানটা 8, তখন আবার কি এক্সপ্রেশনের মানটা কেমন হবে? পজিটিভ। তাহলে দেখো পজিটিভও আসতেছে নেগেটিভও আসতেছে। যদি এই যে এইটা নেগেটিভ বা যে কোনো একটা নেগেটিভ বা দুইটা নেগেটিভ বা সবগুলাই নেগেটিভ, তিনটাই নেগেটিভ ধরলাম, তিনটাই নেগেটিভ, পরবর্তী তিনটাই নেগেটিভ বা দুইটা নেগেটিভ বা যে কোনো একটা নেগেটিভ যদি ধরি, পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে, কিন্তু আমি যদি বলি সবগুলো যদি পজিটিভ হয়, যেহেতু ফার্স্ট টার্মটা সবসময় পজিটিভ, এটা নেগেটিভ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফার্স্ট টার্মটা সবসময় পজিটিভ হোল স্কয়ার বলে। এখন সবগুলো টার্ম পরবর্তী টার্ম যদি পজিটিভ হয় তাহলে থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে পুরো অংশটা অবভিয়াসলি কি হবে? পজিটিভ হবে। পজিটিভ। পজিটিভ হবে। আর অন্য সিচুয়েশন গুলোতে আমি কিন্তু কোনো ডিসিশন দিতে পারবো না। সো এইটা নেগেটিভ, এই লেস দ্যান 0 তখনই হচ্ছে স্ট্রিক্টলি বলতে পারবো যখন এই থার্ড ব্র্যাকেটের পুরো অংশটা পজিটিভ আর এই যে থার্ড ব্র্যাকেটের বাইরে এই অংশটা নেগেটিভ। দেখো তো বুঝতেছি কিনা? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে এই বাইরেটুকু নেগেটিভ, বাইরে 1/2 আছে, এটা কি নেগেটিভ হতে পারবে? না স্যার তাহলে কে নেগেটিভ হতে পারবে? এ এ। এ, সো এ শুড বি নেগেটিভ। আর থার্ড ব্র্যাকেটের এক্সপ্রেশন পুরোটা কি? পজিটিভ পজিটিভ। এন্ড পুরোটা পজিটিভ হতে গেলে অবশ্যই এই যে একটু আগে দেখলাম যে প্রথম টার্মটা যেহেতু অবশ্যই পজিটিভ, পরবর্তী তিনটার সামেশন যদি পজিটিভ হয়, তাহলে অবশ্যই পুরোটা পজিটিভ, কারণ প্রথম টার্মটা তো স্ট্রিক্টলি পজিটিভ। এন্ড পরবর্তী তিনটার সামেশন যদি পজিটিভ হয়, দেখো পরবর্তী তিনটাটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে অবশ্যই পুরোটাও পজিটিভ। দেখো তো কারো কোশ্চেন আছে কিনা?
না স্যার। এখানে না, চারটা, এখানে চারটার সামেশন পজিটিভ বলছে, যেহেতু প্রথম টার্মটা অলওয়েজ পজিটিভ। এখন পরবর্তী তিনটা টার্মের সামেশন সাপোজ যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে কি কি হতে পারে? বলো। নেগেটিভ হতে পারে, নেগেটিভ পজিটিভ হলে এই পুরো সামেশনটা কি হতে পারে? পজিটিভও হতে পারে, নেগেটিভ নেগেটিভ হতে পারে। পারে। স্ট্রিক্টলি বলা যাবে না এটা পজিটিভ, আবার স্ট্রিক্টলি বলা যাবে না নেগেটিভ। বলা যাবে? না না স্যার। স্যার। তাহলে এই পুরো টার্মটা স্ট্রিক্টলি পজিটিভ হবে তখনই, স্ট্রিক্টলি আমরা যদি বলি এই তিনটার সামেশন যদি পজিটিভ হয় তাহলে অবশ্যই পজিটিভ। সো এই তিনটা পজিটিভ, পরবর্তী তিনটা পজিটিভ। এই পরবর্তী তিনটা দেখো, এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণের মতো আসছে। মনে মনে এইটাকে, এই যে কে স্কয়ারের সামনেটুকুকে মনে মনে এ ধরো, আর কে কে মনে মনে এক্স ধরো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। এই যে 2xy এল স্কয়ার, এল কে মনে মনে ওয়াই ধরো, ওকে? দ্বিঘাত সমীকরণের মতো আসছে না? এই যে হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। দ্বিঘাত সমীকরণ আসছে, যেখানে স্মল এ, স্মলটা হচ্ছে যেটা কে স্কয়ারের সাথে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্মল এ, স্মল বি হচ্ছে এল স্কয়ারের সাথে যেটা আছে সেটা মনে মনে স্মল বি ধরো, আর এইচ ধরতে হবে এই যে 2 কে এল এর সাথে যেটা আছে এটাকে মনে মনে এইচ ধরো। দেখো একটা কোয়াড্রেটিক দ্বিঘাত সমীকরণ ফর কে এবং এল, কে এবং এল এর একটা দ্বিঘাত সমীকরণ আসছে। এই দ্বিঘাত সমীকরণটা পজিটিভ, আর আমরা জানি দ্বিঘাত সমীকরণ, তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে আসছো, দ্বিঘাত সমীকরণ পজিটিভ হবে যদি এবং কেবল যদি এক্স স্কয়ারের সহগ পজিটিভ এবং এ বি মাইনাস এসি স্কয়ার পজিটিভ হয়। দেখো তো পড়ছো কিনা? জি স্যার। দুইটা উত্তর শুনছি মনে হয়। পড়ছো না পড়ো নাই? পড়ছি স্যার, জিওমেট্রি। শিওর? জি স্যার। কিভাবে আসলো বলো তো, কিভাবে এই শর্তটা পেলো? এটা হলে কিভাবে স্ট্রিক্টলি এটা পজিটিভ হবে বলবো? বা পজিটিভ হওয়ার জন্য এটা মানতে হবে কেন? ভেতরের জিনিসটা কি? তুমি এক কাজ করো, এখান থেকে এ কমন নাও, না আগের মতো ওই যে এখানে হোল স্কয়ার আনার জন্য চেষ্টা করো, 1/a লিখে আবার এ দ্বারা মাল্টিপ্লাই করো, এ এক্স স্কয়ার প্লাস 2 ইন্টু এ স্কয়ার এক্স স্কয়ার প্লাস 2 ইন্টু এ ইন্টু এক্স ইন্টু এইচ ইন্টু ওয়াই, নাকি? জি স্যার। তাহলে বি কত ধরতে হবে? এইচ স্কয়ার স্কয়ার। এইচ স্কয়ার ওয়াই স্কয়ার কি আছে? না তাহলে না। মাইনাস এইচ স্কয়ার ওয়াই স্কয়ার, আর অরিজিনালি কি দেওয়া আছে? প্লাস বিওয়াই স্কয়ার। বি স্কয়ার স্কয়ার। আচ্ছা এবার সিম্পলিফাই করো, 1/a প্রথম দুইটা টার্ম থেকে কি লিখতে পারো? ax প্লাস এইচ ওয়াই হোল স্কয়ার, নাকি? দ্বিতীয়টা থেকে দ্বিতীয় রিমেইনিং থেকে ওয়াই কমন নাও, দ্বিতীয় ওয়াই স্কয়ার কমন নেই। ওয়াই স্কয়ার কমন যাবে স্যার। ওয়াই স্কয়ার কমন নিলে কি থাকবে? বি মাইনাস সি বি স্কয়ার। মাইনাস এইচ স্কয়ার। বি মাইনাস এস স্কয়ার, এ বি তো তাহলে থাকার কথা। লেখা হয়নি ওখানে, ওখানে হবে। স্যার এ লেখেন নাই স্যার। কোথায় যেন এ লিখি নাই? স্যার এই যে স্যার বি ওয়াই স্কয়ারের সাথে এ হবে। ও বি পি লিখছি তো। আচ্ছা স্যার এইটা এটা লিখেন নাই। কোনটাই এ লিখি নাই? স্যার আমরা এ 1/a বি কমন ওয়াই নিয়েছি, স্কয়ার ওইটা হবে। স্যার ও 1/a সরি, তো 1/a লিখছি তো, 1/, তাহলে এ তো সবার সাথে মাল্টিপ্লাই হবে, ভেতরে সবার স্যার। সাথে এ মাল্টিপ্লাই হতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে হবে এই এ এ বি মাইনাস এইচ স্কয়ার। এ বি প্লাস যদি নাও এখানে প্লাস এ বি মাইনাস এস স্কয়ার ইন্টু ওয়াই স্কয়ার যদি কমন নাও। আচ্ছা এই পুরোটা পজিটিভ,
হতে হবে, যে দেখো পজিটিভ, পজিটিভ তার মানে এ যদি পজিটিভ হয় এবং ভেতরের টুকু যদি পজিটিভ হয় তাহলেই তো পজিটিভ নাকি? হ্যাঁ স্যার। এখন বলতে পারো এ নেগেটিভ, ভেতরের টুকু যদি নেগেটিভ হয় তাহলেও তো পজিটিভ। দেখো তো বুঝছো কিনা কোশ্চেনটা? জি স্যার। হ্যাঁ 1/a নেগেটিভ, ভেতরের টুকু যদি নেগেটিভ হয় তাহলে তো আমি বলতে পারবো পজিটিভ, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি ভেতরেরটা কিভাবে নেগেটিভ হবে, কোন শর্তে নেগেটিভ হবে আমি স্ট্রিক্টলি বলতে পারবো না, কারণ প্রথম টার্মটা তো সবসময় পজিটিভ, হোল স্কয়ার আছে বলে। হ্যাঁ এখন কি শর্তে সব সময় এটা নেগেটিভ আসবে আমি বলতে পারতেছি না, কিন্তু আমি বলতে পারতেছি পজিটিভ হওয়ার শর্ত আমি বলতে পারতেছি। যদি সেকেন্ড টার্মটা পজিটিভ হয় তাহলে সব সময় কিন্তু পজিটিভ হবে। দেখো তো ঠিক আছে কিনা? জি স্যার। তাহলে সেকেন্ড টার্মটা পজিটিভ হওয়ার শর্ত কি হবে? সেকেন্ড টার্মে কে আছে? ab মাইনাস এইচ স্কয়ার। ab মাইনাস এইচ স্কয়ার ইন্টু ওয়াই স্কয়ার, ওয়াই স্কয়ার তো সবসময় পজিটিভ, তাহলে ab মাইনাস এইচ স্কয়ার যদি পজিটিভ হয় এবং এ যদি পজিটিভ হয় স্মল এ যে সামনে, তাহলে অবশ্যই এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটা পজিটিভ। পজিটিভ হবে। দ্যাটস ওয়াই এইভাবে পেয়েছি আমরা এইচ গ্রেটার দ্যান 0 এবং ab মাইনাস এইচ স্কয়ার পজিটিভ। সো এই কন্ডিশন তুমি যদি এখন ইম্পোজ করি আমরা, তাহলে এটার সাথে কম্পেয়ার করলে এর মান কত? অরিজিনাল দ্বিঘাত সমীকরণ আমাদের যেটা ab মাইনাস এইচ। ab মাইনাস এইচ স্কয়ার। এই যে ab মাইনাস এইচ স্কয়ার মানে এইটুকু মানে হচ্ছে আমাদের স্মল এ, এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনে স্মল এ ইজ গ্রেটার দ্যান 0। এরপরে হচ্ছে ab মাইনাস এইচ স্কয়ার, দেখো a b, b কত? ac মাইনাস জি স্কয়ার। ab মাইনাস এইচ স্কয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান 0। দেখো তো ঠিক আছে কিনা? জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই যে দেখো এই দুইটা শর্ত আমাদের যে স্টেটমেন্টে দেওয়া ছিল সেখানে ছিল। এখন এটাকে একটু ভাঙো কষ্ট করে ভেঙে দেখো সবার কাছ থেকে এ কমন নেওয়া যায়, এ কমন নাও। যেহেতু এ এটা পজিটিভ হতে হবে, যেহেতু এ কি দেওয়া আছে সামনে? লেস দ্যান 0। এ নেগেটিভ, তাহলে এই গুণফল পজিটিভ হবে কখন? যখন ভেতরেরটা নেগেটিভ হবে। এটা নেগেটিভ দেওয়া আছে, তাহলে এই প্যারেনথিসিসের ভেতরের টুকু যদি নেগেটিভ হয়, এই যে এ তো নেগেটিভ, এ ইজ নেগেটিভ, সো এ নেগেটিভ, তাহলে এই প্যারেনথিসিসের পুরোটার ভ্যালু কত হতে হবে? নেগেটিভ হতে হবে, আদারওয়াইজ তো পজিটিভ হওয়া সম্ভব না। সো এই ভেতরে প্যারেনথিসিসের টুকু আমরা বললাম স্ট্রিক্টলি নেগেটিভ। সো এইটাই হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন, এ নেগেটিভ। এটা দেখো সেকেন্ড ডিটারমিনেন্ট, সেকেন্ড প্রিন্সিপাল মাইনর, আর এইটা দেখো থার্ড প্রিন্সিপাল মাইনর, যে এ বি সি এফ এফ জি জি এইচ এইচ, দেখো জিওমেট্রিতে পড়ছে এক্সপ্রেশনটা, হ্যাঁ স্যার। জেনারেলিজেশন অফ সেকেন্ড ডিগ্রিতে, জি স্যার। abc প্লাস 2fgh মাইনাস af স্কয়ার মাইনাস bg স্কয়ার মাইনাস ch স্কয়ার, এরকম ভাবে পড়ছো। ডিসক্রিমিন্যান্ট বলা হয় না? নাম কি ছিল ওটা? ডিসক্রিমিন্যান্ট না জি স্যার। নিশ্চয়ক? স্যার ডেল্টা তো হ্যাঁ বুঝি নাই, আবার হ্যালো। স্যার ডেল্টা বলতাম তো জিওমেট্রিতে। হ্যাঁ ডেল্টা বলতাম না, ডেল্টা তো নোটেশন, ডেল্টা সমান সমান এটাকে বলা হতো ডিসক্রিমিন্যান্ট। ডিসক্রিমিনেন্ট। কারণ এই ডিসক্রিমিন্যান্ট মানে হচ্ছে নির্ণায়ক, যেটা দিয়ে নির্ণয় করা যায়। এই ডেল্টার ভ্যালু দিয়ে তুমি অনেক কিছু নির্ণয় করতে পারতা, ডেল্টার ভ্যালু দিয়ে অনেক কিছু বলা যেত, প্যারাবোলা, হাইপারবোলা, স্ট্রেট লাইন, অনেক কিছু। এর জন্য ওটাকে নির্ণায়ক বলা হতো। বা আমরাও যে নিশ্চয়ক বা নিশ্চয়ক, নির্ণায়ক না সরি নিশ্চয়ক, কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের নিশ্চয়ক মনে আছে? ab মাইনাস এইচ স্কয়ার। হ্যাঁ জি স্যার। স্যার। এটার উপর ভিত্তি করে ওই যে আমরা বলতাম যে বাস্তব হলুদ মূল নাকি আছে, অবলুদ? বাস্তব মূল আছে না কাল্পনিক মূল আছে, মানে নির্ণয় করতাম, কোনো কিছু নির্ণয় করা, ডিসিশন যদি দেয় তখন সেটাকে ডিসক্রিমিনেন্ট বলা হয়। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের, এই যে দেখো ডিটারমিনেন্ট ফর্মে এভাবে লিখতে পারো। এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হওয়ার শর্ত, তারপরে মিনিমাম হওয়ার শর্ত কিছুই না, যা সব একইভাবে করবা, এখানে শুধু পজিটিভ ধরে।
আর ম্যাক্সিমার জন্য কি ধরে করছিলা? নেগেটিভ ধরে। সো পজিটিভ ধরে তুমি এভাবে করতে থাকো, শেষে এইটাই পাবা। একই, কোনো সমস্যা নেই, এটুকু তোমরা করে নিবা। ওকে? জি স্যার। কারো কোনো জি স্যার। কোশ্চেন না আছে? স্যার। না স্যার। তাহলে নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা এই যে প্রবলেম 1 বা এক্সাম্পল চেষ্টা করব। স্যার